myself Mahesh Pore, and in today's session we are going to learn about the methods of the testing. Okay, so see, there are the number of the techniques are there. Okay, but there are the two main methods of the testing are there. That is, first is nothing but the static testing, and second is dynamic testing. Okay, so let's see one by one what is meant by static testing, which activities it involves, then what is meant by dynamic testing, which activities it involves, examples of these two types of the testing. Let's see. Okay, so at very first, see what is meant by static testing. Okay, before going to see into the detail, the meaning of the word static is nothing but what? It is a fixed one. Okay, whatever the activities which are fixed in the software development, to checking that one is nothing but the static testing. Okay, means what? See the first one, the static testing is a software testing technique which is used to check the defect in the software application without executing the code. स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये आपण कोणताही प्रोग्राम, कोणतंही सॉफ्टवेअर किंवा ऍप्लिकेशन रन न करता जे टेस्टिंग करणार आहोत आपण, which is called as a static testing. मग प्रोग्राम रन न करता कोणत्या गोष्टी आपल्याला टेस्ट कराव्या लागतात? Okay, we already seen that when we had seen the V model. Okay, that is a verification validation model. Okay, so the software testing is nothing but it is a combination of the verification and the validation. Verification is what? Verification is done when the product is in the process. Okay, so to improve the quality of the product, is the product going right? To check that one, it is nothing but the verification. Okay, and we had already learned the verification is nothing but what? It is a static testing. Static testing म्हणजे काय? तर आपला प्रोजेक्ट किंवा आपलं सॉफ्टवेअर तयार होत असताना पहिल्या फेज पासून ज्या गोष्टी रिक्वायर्ड आहेत त्या गोष्टी टेस्ट करणं हे स्टॅटिक टेस्टिंगच्या अंडर येतं. कारण आपण आता इथं काय म्हणतोय? स्टॅटिक टेस्टिंग इज अ टेक्निक which is used to check the defect in the software without executing the code. मला प्रोग्राम किंवा सॉफ्टवेअर रन करून त्यातले डिफेक्ट शोधायचे नाहीत. प्रोग्राम रन न करता किंवा सॉफ्टवेअर रन न करता मला काही गोष्टी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मधल्या टेस्ट कराव्या लागतील, which is called as a static testing. Okay, for example, suppose the first phase is a requirement analysis. त्या रिक्वायरमेंट अनालिसिस मध्ये काय? कस्टमर कडून रिक्वायरमेंट घ्यावा लागतात, त्या नोट डाऊन करावं लागतात. आता ह्या रिक्वायरमेंट अनालिसिसचं जे डॉक्युमेंट असणार आहे, which is the part of the static testing. त्याच्यानंतर एकदा आपण रिक्वायरमेंट कस्टमर कडून घेतल्या की त्याच्यानुसार डिझाईन तयार होतं. डिझाईन पार्ट चेक करण्यासाठी आपल्याला सॉफ्टवेअर रन करायची गरज नाही. सो to see or to find whether there is any defect in your design or not, it is under the static testing. Okay, त्याच्यामध्ये फ्लो चार्ट्स असतील, DFDs असतील, यूज केसेस असतील, एकमेकावरचे मॉड्यूल्सचे इंटरडिपेंडंट आहेत, त्यांची इंटरडिपेंडन्सी रिक्वायरमेंट प्रमाणे डिफाईन केलेली आहे का नाही हे टेस्ट करावं लागेल. सो दिस इज अ स्टॅटिक टेस्टिंग टेक्निक. म्हणजे डॉक्युमेंट आपल्याला डिझाईन डॉक्युमेंट टेस्ट करावं लागेल. आफ्टरवर्ड कोडिंग डिझाईन, जेव्हा तुमचं कोडिंग कोडेट केलं जाईल त्यावेळी मॉड्यूल्स, प्रत्येक मॉड्यूल कोडेट केलेले आहेत का नाहीत, फंक्शनॅलिटी त्यात लिहिलेली आहे का नाही, हा कोड तुम्हाला चेक करावा लागेल. सो इट इज कम्स अंडर द स्टॅटिक टेस्टिंग. स्टॅटिक टेस्टिंग means what? It is one of the software testing technique whether you test your software application without executing the software. Okay, so let's see the example of that one. Static testing is done to avoid the error at an early stage of development as it is easier to identify the errors and solve the errors. Okay, जसं आता आपण डिस्कस केलं, अर्ली स्टेज पासून आपण हे टेस्टिंग स्टार्ट करू शकतो. त्याच्यामुळं जो आपल्याला डिफेक्ट किंवा बग फाउंड होणार आहे हा अर्ली स्टेज मध्ये फाउंड होणार आहे. त्याच्यामुळं तो पर्क्युलेट पुढच्या फेज मध्ये होणार नाही. त्याच्यामुळं तो फिक्स करण्याचा कॉस्ट सुद्धा आपली इथं वाचू शकते. So it also helps to finding errors that may not found by the dynamic testing. काही एरर्स अशा आहेत ज्या तुमच्या सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट केल्यानंतर सुद्धा मिळणार नाहीत, त्या स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये आपल्याला फाइंड आउट होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल, जर कस्टमर कडून रिक्वायरमेंटच घेताना काही प्रॉब्लेम झाला असेल किंवा डिझाईन मध्ये काय प्रॉब्लेम झाला असेल,
ओके, तर तो प्रॉब्लेम आपल्याला आपलं सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट केल्यानंतर मिळणार नाही, तो अर्ली स्टेजमध्ये जेव्हा आपण स्टॅटिक टेस्टिंग करतो त्याच्यामध्ये मिळू शकतो. सो वी ऑल नो दॅट द टेस्टिंग इज व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅलिडेशन अँड इट इज टेक्स द 2 V's टू मेक द टेस्टिंग कम्प्लीट. आउट ऑफ 2 V's व्हेरिफिकेशन इज कॉल्ड एज व्हॉट, स्टॅटिक टेस्टिंग. व्हेरिफिकेशन मध्ये आपण बघितलेलं आहे की प्रोसेस स्टार्ट, सॉफ्टवेअरची प्रोसेस चालू असतानाच जे काही चेकिंग किंवा टेस्टिंग होतं विच इज नथिंग बट व्हॉट, व्हेरिफिकेशन. सो स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये आपण तेच करणार आहे. स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये आपण काय करणार आहे, डॉक्युमेंट्स, रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स चेक करणार आहे, डिझाईन चेक करणार आहे, त्याच्यानंतर काही डेटाबेस आहेत ते डेटाबेसेस चेक करणार आहोत, एकमेकांची इंटरडिपेंडन्सी मॉड्यूल मधली चेक करणार आहोत. ओके, सो इट इज अंडर द स्टॅटिक टेस्टिंग. ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी टेस्ट करण्यासाठी मला एखादा प्रोग्राम किंवा एखादा सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करायची गरज लागत नाही. ओके, सो सी हियर व्हॉट इज टेस्टेड इन स्टॅटिक टेस्टिंग. So see here what is tested in the static testing. Okay, so in static testing following things are the tested. The first one is what, the test cases. आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे as a tester the first job of the tester is nothing but what, to find the defect. For that you want to write the test cases. Okay, static testing मध्ये काय करावं लागेल, इथं तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करायचं नाही, परंतु टेस्ट केसेस ज्या लिहिलेल्या आहेत त्या टेस्ट केसेस मध्ये बऱ्यापैकी इनपुट वेगवेगळ्या इक्विव्हॅलन्स पार्टिशनिंग मध्ये आलेले आहेत का नाहीत, इट इज अंडर द स्टॅटिक टेस्टिंग. जसं आता आपण डिस्कस केलं बिझनेस रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स, डॉक्युमेंट चेकिंग इज अंडर द स्टॅटिक टेस्टिंग, कारण त्याच्यासाठी आपल्याला कुठलंही सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करावं लागत नाही. सिस्टम अँड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इट इज डिपेंडिंग अपॉन युअर ॲप्लिकेशन. ॲप्लिकेशन तुमचं कुठलं आहे, ते कोण यूज करणार आहे, याच्यानुसार रिक्वायरमेंट्स आहेत का नाही हे चेक करणं, याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला कुठलंही सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करावं लागत नाही. सो इट इज कम अंडर द स्टॅटिक टेस्टिंग. यूज केसेस, फॉर एक्झाम्पल जसं आता आपण डिस्कस केलं डिझायनिंग पार्ट, जेव्हा एखाद्या सॉफ्टवेअरचं डिझाईन तुम्ही चेक करत असता त्यासाठी आपल्याला कुठल्याही सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करायची गरज लागत नाही. मग यूज केसेस, क्लास डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, DFDs, ER रिलेशनशिप्स, या ज्या गोष्टी आहेत या स्टॅटिक टेस्टिंगच्या अंडर येतात, कारण तिथं आपण सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट न करता काही गोष्टी टेस्ट करत असतो. स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट म्हणजे एखादा मॉड्यूल, एखादं फीचर कोड करायच्या अगोदर त्याचे एक स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट असतं, जसं आपण अगोदर डिस्कस केलेलं आहे SRS, और इट इज व्हॉट, सॉफ्टवेअर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट. त्याच्यानंतर डेटाबेस फील्ड्स, म्हणजे डिझाईन पार्ट मध्ये आपल्याला समजेल की आपला सॉफ्टवेअर किती मॉड्यूल कंटेन करतो, त्याचा डेटा कुठल्या डेटाबेस मध्ये स्टोअर असणार आहे, तो कुठं फेच होणार आहे, कुठं त्या कोणत्या मॉड्यूल मधून त्या डेटाबेस मध्ये एंट्री होणार आहे. सो हे डेटाबेसेस डिझाईन मध्ये व्यवस्थित मेन्शन केलेले आहेत का हे सुद्धा टेस्ट करणं, इट इज अंडर द स्टॅटिक टेस्टिंग. टेस्टिंग साठी लागणारा जो डेटा आहे दॅट इज तुमचा इन्फ्रास्ट्रक्चर काय लागणार आहे, प्लॅटफॉर्म्स काय लागणार आहेत, टेस्ट डेटाला टूल्स कुठलं लागणार आहे का, त्याच्यानंतर कुठल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये टेस्ट एक्झिक्यूट करायचे आहेत, इट इज अंडर द स्टॅटिक टेस्टिंग. ज्याच्यासाठी आपल्याला सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करायची गरज लागत नाही. फायनली युजर मॅन्युअल, ट्रेनिंग गाईड्स, डॉक्युमेंटेशन, यासाठी कोणतंही सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करायची गरज नाही. लक्षात घ्या, जेव्हा आपण सॉफ्टवेअर तयार करतो त्याच्यासोबत काही गोष्टी असतात. सॉफ्टवेअर इज नथिंग बट इट इज नॉट ओनली द सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन और इट इज नॉट ओनली द कोड. हाऊ टू ऑपरेट दॅट सॉफ्टवेअर विच इज डिफाइन इन युजर मॅन्युअल. त्याच्यासाठी ट्रेनिंग गाईड्स, ट्रेनिंग बुकलेट्स असणार आहेत, काही डॉक्युमेंटेशन असणार आहे. हे डॉक्युमेंटेशन सुद्धा तुम्हाला टेस्ट करावं लागतं. ज्या डॉक्युमेंटेशनचा यूज क्लायंट साइड कडनं केला जाऊ शकतो. सो त्याच्यामध्ये कुठली चूक नाही ना, त्याच्यामध्ये कुठला बग नाही ना, हे सुद्धा टेस्ट करावं लागेल. सो इट इज अंडर द स्टॅटिक टेस्टिंग. फायनली स्टॅटिक टेस्टिंग साठी तुम्हाला एक स्ट्रॅटर्जी ठेवावं लागेल, एक प्लॅन
प्लॅन टेस्ट प्लॅन करावा लागेल. सो हे स्ट्रॅटजी किंवा प्लॅनचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत इट इज अंडर द स्टॅटिक टेस्टिंग. सो ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत which is contained in the static testing, where there is no need to execute your software or application to find out the defects. Without executing the software or application, whatever the testing, this testing comes under the static testing. Okay, so see here what is the advantage of the static testing, or why the static testing is there. Okay, so first reason is that it is useful for early defect detection and correction. Okay, so आपण यात स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये काय टेस्ट करतो तर डॉक्युमेंट टेस्ट करतो, रिक्वायरमेंट टेस्ट करतो, डिझाइन टेस्ट करतो, प्लॅन टेस्ट, प्लॅन कोडिंग प्लॅन, त्याच्यानंतर डेटाबेस फील्ड्स, इंटरडिपेंडन्सी, या सगळ्या गोष्टी आपण टेस्ट करतो. सो ह्या गोष्टी ॲज अ व्हेरिफिकेशनचा पार्ट असतात. त्यामुळं सॉफ्टवेअर तुमचं जेव्हा करण्यासाठी सुरुवात केली जाते तेव्हापासून हे टेस्टिंग केलं जातं. त्याच्यामुळं काही डिफेक्ट्स असतील तर अर्ली स्टेजमध्ये आपल्याला स्टॅटिक टेस्टिंगमुळे मिळतात. त्यामुळे तो करेक्ट करता येतो तिथं आणि त्याच्यामुळं डिफेक्ट जे आहेत ते पुढच्या स्टेजमध्ये पर्क्युलेट न होता डिफेक्ट मिनिमाइज करता येतात. ओके, सेकंड इज व्हॉट रिड्यूस द डेव्हलपमेंट टाइम स्केल. ऑब्विसली जेव्हा पहिल्यापासून तुम्ही टेस्टिंग करताय, व्हेरिफिकेशन करताय, त्याच्यामुळं बग कमी येणार आहेत. त्यामुळे जो टाइम तुमचा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी लागणार आहे तो रिड्यूस होणार आहे. आपली एनर्जी बग फाइंड आउट करणं किंवा तो फिक्स करणं, करेक्शन करणं याच्यामध्ये जाण्याचे चान्सेस कमी असणार. ऑब्विसली इट रिड्यूस व्हॉट द टेस्टिंग कॉस्ट अँड टाइम. बग किंवा सॉफ्टवेअर एरर जेव्हा तुम्ही मिनिमाइज करताय त्यामुळे टेस्टिंगची कॉस्ट सुद्धा टेस्टिंग फेज पर्यंत जाऊपर्यंत कमी होऊ शकते. ऑब्वियसली वी ऑलरेडी लर्न दॅट the verification is useful for the quality of your software product. Okay, so for that one it improves the quality of your product. So static testing is important for improvement of development productivity. Okay, and last one, to get the fewer defect at the later stage of the testing, because the static testing start at the from the first phase. Okay, so see how to do the static testing. Okay, so static testing techniques contains, as you see this diagram, okay, the static testing techniques are nothing but what? The first one is the informal reviews. Okay, informal reviews. Second technique is nothing but the walkthroughs. Then technical reviews. Next one is nothing but the inspections and the static analysis. So these are the techniques which is used for the static testing. आता ह्या जेव्हा टेस्टिंग्स आपण स्टार्ट करतो, जशा आपण आता डिस्कस केल्या, त्याच्यामध्ये काही ऑर्गनायझेशनच्या स्ट्रॅटर्जीनुसार किंवा कल्चरनुसार काही टीम्स तयार केल्या जातात. त्या टीम्समध्ये वेगवेगळ्या पोझिशनची लोक इन्व्हॉल्व असतात. प्रत्येकाला एक वर्क असाइन करून दिलं जातं आणि त्या टीमनं ह्या ज्या टेस्टिंगचे प्रकार आहेत किंवा हे जे टेस्टिंग करायचे ते टेस्टिंग रिव्ह्यूज किंवा मीटिंग्स किंवा आपण इन्स्पेक्शन म्हणू त्याला किंवा वॉकथ्रूज म्हणूया, याच्यामध्ये थोडा डिफरन्स आहे. तो डिफरन्स आपण बघणार आहोत. सो त्या कमिटीनं, त्या टीमनं हे रिव्ह्यूज, हे वॉकथ्रूज, हे इन्स्पेक्शन्स अरेंज करायचे. जसं आपण आता बघतो की स्कूलमध्ये बघितलं असेल तुम्ही, इन्स्पेक्शन नावाचा एक प्रकार असायचा वर्षातून एकदा, जिथं काही एक टीम असायची. ती टीम येऊन डॉक्युमेंटरी किंवा ॲट ॲक्च्युअल साईटवर काही गोष्टी टेस्ट करत होत्या आणि त्याच्यावर त्यांचा रिपोर्ट तयार करतो. सेम हे टेस्टिंग करत असताना काही मॅनेजमेंट लेवलचे, डेव्हलपमेंट लेवलचे, टेस्टिंग लेवलचे पर्सन्स इन्व्हॉल्व केले जातात आणि इन्स्पेक्शन्स, रिव्ह्यूज किंवा वॉकथ्रूज करून स्टॅटिक टेस्टिंग कम्प्लीट केलं जातं. ओके,
So see, first means what? The review is one of the effective technique for the static testing. Okay. Review म्हणजे काय बघा आता? A review in a static testing is a process or meeting conducted to find the potential defect in the design of any program. रिव्ह्यू म्हणजे काय? एक टेक्निक आहे, ही एक मीटिंग आहे किंवा एक प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये डिझाईन मध्ये किंवा तुमच्या रिक्वायरमेंट मध्ये किंवा डॉक्युमेंट मध्ये SRS मध्ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट मध्ये काही डिफेक्ट आहेत का नाहीत हे चेक केले जातात. Another significance of the review is that all the team members get to know about the progress of the project, and sometimes the diversity of thoughts may result in excellent suggestions. जसं मीटिंग मध्ये प्रत्येकाची इन्व्हॉल्वमेंट असणार आहे, प्रत्येकाचे काही सजेशन्स असणार आहेत, त्याच्यामुळे प्रत्येक मेंबरला ऍक्च्युअली प्रोडक्ट कुठल्या वेने चाललाय तो सुद्धा समजणार आहे. सो डॉक्युमेंट्स आर डायरेक्टली एक्झामाइन्ड बाय द पीपल अँड डिस्क्रिपन्सीज आर सॉर्टेड आउट. जे काही टीम मधले मेंबर्स असणार आहेत तिथं तुमची डॉक्युमेंटरी डिझाईन वगैरे चेक होणार आहे. त्याच्यामध्ये काही कोणाला प्रॉब्लेम वाटत असेल तर सगळ्यांच्या मीटिंगमध्ये त्याच्यावर थिंकिंग होऊन काही डिस्क्रिपन्सीज असतील तर त्या सॉर्ट आउट किंवा फिक्स केल्या जाते. सो हे जे रिव्ह्यूज आहेत, रिव्ह्यू जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं, स्टॅटिक टेस्टिंगमध्ये डिझाईन, डॉक्युमेंट किंवा कुठलंही सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट न करता ज्या गोष्टी टेस्ट करायच्या त्या स्टॅटिक टेस्टिंगमध्ये येतात, ज्या आपण आता टेस्ट केलेल्या बघितलेल्या आहोत. काय बघितलं आपण? तर स्टॅटिक टेस्टिंगमध्ये तुमचं युजर मॅन्युअल पासून रिक्वायरमेंट अनालिसिस डॉक्युमेंट, बिझनेस स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट, टेस्ट प्लॅन, स्ट्रॅटर्जी, टूल्स कुठले लागणार आहेत, रिक्वायरमेंट्स काय असणार आहेत, डिझाईन, यूज केसेस, या सगळ्या गोष्टी टेस्ट करणार आहोत. ह्या टेस्ट करण्यासाठी रिव्ह्यूज अरेंज केले जातात. आता रिव्ह्यूज हे 4 पार्टमध्ये परत क्लासिफाईड करतात. दॅट इज इनफॉर्मल रिव्ह्यूज, वॉकथ्रूज, टेक्निकल रिव्ह्यूज अँड इन्स्पेक्शन्स. आता बघा या प्रत्येक टेक्निक मध्ये काय फरक आहे. इन्स्पेक्शन इज नथिंग बट व्हॉट द मेन गोल इज टू फाइंड आउट द डिफेक्ट्स. इन्स्पेक्शन ही खूप फॉर्मल गोष्ट आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ टीम मेंबर्स जास्त असणार आहेत, ईच अँड एव्हरीथिंग तिथे चेक होणार आहे. वॉकथ्रूज मध्ये मीटिंग इज लीड बाय द ऑथर टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट. ज्यानं प्रोडक्टच्या रिलेटेड काही प्रोसेस केलेले आहे तो ती मीटिंग लीड करत असतो. आणि त्याच्यानुसार जे काय ऑडियन्स आहे, सपोज टीम मधला एक मेंबर जो असेल त्यानं प्रोडक्टच्या रिलेटेड काम केलेलं असेल, तो त्याचं जे काम वर्क असेल तो डिस्कस करेल सगळ्यांच्या समोर आणि त्याच्यावर मग थिंकिंग केलं जाईल की त्यात काय डिफेक्ट असू शकतो किंवा त्यात काय चेंज करायला पाहिजे. Technical reviews are nothing but what a technical round of review is conducted to check if the code is made according to the technical specification. Obviously, the technical reviews, the name itself suggests what? The review of technical things. म्हणजे इथं कोड तुमचा चेक केला जाईल की कोड मध्ये लॉजिक कसं इम्प्लिमेंट केलेलं आहे, वेगवेगळे पाथ इंटरडिपेंडन्सी मॉड्यूल मध्ये कशी दाखवलेली आहे, बऱ्यापैकी रिडंडंट कोड त्यात काय लिहिलेला आहे का, हे आपल्याला टेक्निकल रिव्ह्यूज मध्ये बघता येईल. इन्फॉर्मल रिव्ह्यूज, इथं द डॉक्युमेंट इज रिव्ह्यूड इन्फॉर्मली अँड इन्फॉर्मल कमेंट्स आर द प्रोव्हाइडेड. आता इन्फॉर्मल रिव्ह्यूज म्हणजे काय, ही दोघांची सुद्धा टीम असू शकते जे ज्याच्यामध्ये एक स्मॉल स्केल आपण म्हणू शकतो, स्मॉल स्केल टेस्टिंग केलं जाऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल सपोज 2 डेव्हलपर आहेत की त्यांना त्यांचा कोड टेस्ट करायचा आहे, तर तिथे तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात कमिटी इम्प्लिमेंट करायची गरज लागत नाही. इथं असं असू शकतं की पहिला डेव्हलपर जो आहे तो दुसऱ्या डेव्हलपरला सांगेल की तू माझा कोड टेस्ट कर, दुसरा डेव्हलपर सांगेल पहिल्या डेव्हलपरला की तू माझा कोड टेस्ट कर. सो इट इज इन्फॉर्मल रिव्ह्यूज आर देयर. मे बी देर आर नॉट required the large members in the committee. 2 to 3 people are sufficient for that. So these are nothing but the techniques used for the static testing. Once again I repeat that in static testing we do not execute the program. We have only some checklist where in that one some SRS documents are there, business documents
business documents are there, then test plan, test strategy, test environment, design, use cases, even the documents like the user manual, trainings, guidelines, and all that one, tools requirements. Okay, it is under the static testing. Okay, so it is all about the static testing. Okay. So let's see, the second type of the testing is nothing but the dynamic testing. It is exactly opposite to the static one. In static, what? We test the software without executing the code. In dynamic testing, we test the software application with executing the code. Okay. आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला एखादं सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करून त्याला काही इनपुट देऊन त्याचं सॉफ्टवेअर कडून येणारा आउटपुट आपल्याला टेस्ट करायचं आहे की एखाद्या इनपुटला सॉफ्टवेअर जे काय आउटपुट देणार आहे ते एक्सपेक्टेड रिझल्ट सारखं आहे का नाही. जसं आपण आता सॉफ्टवेअर टेस्टिंग स्टार्ट केल्यानंतर बघितलं तर सॉफ्टवेअर टेस्टिंग इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज अ प्रोसेस टू चेक the software defect by applying some input and checking whether the expected result is as per whether the actual result is as per the expected result or not. Okay, so here the dynamic testing is a software testing technique which is used to check the defects in a software application with executing the code. Okay. Dynamic testing is a software testing method used to test the dynamic behavior of the software code. Dynamic means what? रन टाइमला तुम्ही जे काही इनपुट देणार आहात त्याच्यानुसार तुमचं सॉफ्टवेअर कसं बिहेव करतं, which is defined by the dynamic testing. Okay, so dynamic testing is when you are working with the actual system by providing an input, comparing the actual behavior of the application to the expected behavior. In other words, working with the system with the intent of finding the errors. So आतापर्यंत जी काय आपल्या डोक्यामध्ये कल्पना आहे what is in the software testing, which is exactly done in the dynamic testing. Dynamic testing मध्ये एखादं सॉफ्टवेअर तुमचं एक्झिक्यूट केलं जातं, त्याला काही इनपुट आपल्याकडनं अप्लाय केले जातात आणि त्याच्यानुसार आपलं ऍप्लिकेशन जे आहे ते आउटपुट जे देणार आहे ते एक्सपेक्टेड आउटपुटशी मॅच केलं जातं आणि त्याच्यावरून तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये डिफेक्ट आहे का नाही हे चेक केलं जातं. इट इज कॉल्ड एज अ डायनॅमिक बिकॉज ॲट द रन टाइम जेव्हा तुम्ही एक्झिक्यूट करणार आहात सॉफ्टवेअर त्यावेळी तुम्ही जे काही इनपुट देणार आहे त्याच्यानुसार तुमचं सॉफ्टवेअर कसं बिहेव करतं हे इथं आपण टेस्ट करतो. दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिहेवियरल टेस्टिंग. ओके, जसं आपण व्ही मॉडेल मध्ये बघितलं, द फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द व्हेरिफिकेशन. ओके, व्हेरिफिकेशन डन when the process or the product is goes on. Okay, and second is a validation. Means what? जेव्हा आपलं प्रोडक्ट तयार होणार आहे, जेव्हा आपले मॉड्यूल्स तयार होणार आहे, सॉफ्टवेअर तयार होणार आहे, त्याच्यानंतर ते ॲट ॲक्च्युअल त्याच्यावर आपण जेव्हा टेस्टिंग अप्लाय करणार आहोत किंवा सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करून जे टेस्टिंग करणार आहोत, which is nothing but the validation. Validation defines what? आपलं प्रोडक्ट व्यवस्थित तयार झालं आहे का नाही हे चेक करणं व्हॅलिडेशन. ओके, सो व्हॅलिडेशन इज अ टाइप ऑफ द डायनॅमिक टेस्टिंग, ज्याच्यामध्ये आपण युनिट टेस्टिंग, इंटिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग असे टेस्टिंग्स अप्लाय करतो. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डायनॅमिक टेस्टिंग, दॅट इज युनिट टेस्टिंग, इंटिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग. ओके, स्टॅटिक टेस्टिंगचे एक्झाम्पल्स काय सांगता येतील तुम्हाला? रिव्ह्यूज, वॉक थ्रूज, इन्स्पेक्शन, ज्याच्यामध्ये डॉक्युमेंट, प्लॅन, डिझाईन, काही मॅन्युअल्स चेक केले जातात. परंतु डायनॅमिक टेस्टिंग मध्ये काय, ऍक्च्युअल टेस्टिंग तुमचं सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करून इनपुट देऊन येणारं जे आउटपुट आहे ते एक्सपेक्टेड आउटपुट सारखं आहे का नाही, त्याच्यामुळे तुमच्या सिस्टीम मध्ये बग किंवा एरर आहे का नाही हे फाइंड आउट करण्यासाठी डायनॅमिक टेस्टिंग यूज केलं जातं. सो लेट्स कीप इन माइंड दॅट in static testing we do not execute the code, but in dynamic testing we find out the bug. Our intention is to find out the bug with executing the code. So see the example of the dynamic testing. So let's consider there is one login page is there which have the two fields, that is the username and the password. Okay. And the username is restricted to the alphanumeric. Means what? Username and password हे दोन फील्ड असणार आहेत लॉगिन पेज मध्ये आणि युजर नेम मध्ये फक्त आपण अल्फाबेट आणि न्यूमरिकल्स यूज करू शकतो, दॅट इज अल्फा न्यूमरिक. त्याच्यामध्ये आपण कुठलंही सिम्बॉल यूज करू शकत नाही. आता ह्या पेजचं जर मला टेस्टिंग करायचं झालं तर काय करावं लागेल, तर
See, when the user enters the username, that is suppose Mahesh84, the system accepts the same. Whereas when the user enters the Mahesh84 at 123, then this application throws an error message because in that they use the symbol at the rate. Okay. So डायनॅमिक टेस्टिंग मध्ये आपल्याला असे काही इनपुट्स तयार करावे लागतील. ते इनपुट्स दिल्यानंतर तुमचं सॉफ्टवेअर कसं बिहेव करतं हे चेक करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल आपलं स्पेसिफिकेशन काय सांगतं तर युजर नेम इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अल्फा न्यूमरिक. जे अल्फाबेट आणि न्यूमरिकचं एखादं कॉम्बिनेशन घेऊन तुमचं सिस्टम ऍक्सेप्ट करते काय नाही चेक करावं लागेल. ऑब्विसली इथं याचा अर्थ काय होतो की इथं सिम्बॉल ऍक्सेप्ट करणार नाही. तो सिम्बॉलच्या रिलेटेड एखादं इनपुट देऊन बघावं लागेल की तुमचं ऍक्च्युअली तुमचं सिस्टीम किंवा सॉफ्टवेअर कसं बिहेव करतं. सो ॲट रन टाइम, ॲट द डायनॅमिक टाइम, ॲट द एक्झिक्युशन टाइम जे काय तुम्ही इनपुट देणार आहात त्याच्यानुसार तुमच्या सॉफ्टवेअरचं बिहेवियर इथं टेस्ट केलं जातं. So this result shows that the code is acting dynamically based on the user input. That's why it is called as a dynamic. Dynamic means what? At the run time. At the run time तुम्ही सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट केल्यानंतर काय इनपुट देणार आहात त्याच्यानुसार तुमच्या सॉफ्टवेअरनं वर्क होणं कसं एक्सपेक्टेड आहे आणि त्याच्यानुसार तुमच्या सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशनमध्ये बग्स किंवा एरर्स आहेत का नाही ते फाइंड आउट करणं, which is nothing but the goal of the dynamic testing. Okay. So see the advantage of the dynamic testing. Dynamic testing can reveal the uncovered defects that are considered to be too difficult or complicated and which cannot be covered through the static analysis. Static analysis मध्ये आपण बहुतेकदा डॉक्युमेंट डिझाइन प्लॅन चेक करतो. ॲट ॲक्च्युअल जेव्हा आपण काही रन करणार आहोत त्यावेळी कुठल्या इनपुटला तुमचं सॉफ्टवेअर कसं बिहेव करेल हे अनप्रेडिक्टेबल असणार आहे, जे आपल्याला डायनॅमिक टेस्टिंग मध्ये ते बग्स अनरिव्हील केले जाऊ शकतात. ओके. इन डायनॅमिक टेस्टिंग वी एक्झिक्यूट द सॉफ्टवेअर एंड टू एंड ensuring error-free software, which in turn increases the quality of the product and the project. Obviously, at actual जेव्हा मी सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करून टेस्ट करणार आहे एरर साठी, यात फक्त आपल्याला ज्या टेस्ट केसेस आहेत त्या टेस्ट केसेस मध्ये जे आपण इनपुट्स लिहिणार आहोत ते वेगवेगळ्या टाइपचे इनपुट्स असायला पाहिजेत. ज्या इनपुट्सला पॉसिबल इनपुट्सला तुमचं सॉफ्टवेअर कसं बिहेव करेल हे आपण तिथे टेस्ट करावं लागेल. सो इन दॅट द टेस्ट केसेस प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल. टेस्ट केसेस मध्ये जेवढे व्हरायटी टाइप्स ऑफ इनपुट देऊन तुम्ही टेस्ट करणार आहात सॉफ्टवेअर तेवढे डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेअर किंवा क्वालिटी सॉफ्टवेअर मिळण्याचे चान्सेस जास्त असणार आहेत. सो इन डायनॅमिक टेस्टिंग वी कॅन राइट द टेस्ट केसेस, अप्लाय दिस टेस्ट केसेस ऑन द सॉफ्टवेअर अँड check for the quality. The dynamic testing becomes an essential tool for detecting any security threats. Okay. So these are the advantages. Disadvantages is what? The dynamic testing is time consuming because it executes the application, software or code which requires a huge amount of resources. Okay. But there is no option. Okay. Time consuming आहे कारण आपल्याला इथं सॉफ्टवेअर at actual execute करून त्याला इनपुट देऊन टेस्ट करावं लागतं. Okay. So it requires the time, it requires the human resources and all that one, but there is no option for that one. Okay. The dynamic testing encourages the cost of the product because it does not start early in the software life cycle and hence any issues fixed in the later stages can result in an increase of the cost. Obviously dynamic testing हे आपलं सॉफ्टवेअर किंवा एखादा ऍप्लिकेशन एखादं सॉफ्टवेअरचं मॉड्यूल जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत आपण करू शकत नाही, कारण त्या डायनॅमिक टेस्टिंग मध्ये आपण काय म्हणतो द टेस्टिंग which requires the executing of your software. Okay. So maybe static testing मध्ये पहिल्यापासून काही गोष्टी टेस्ट केल्या असू शकतात, परंतु ॲट रन टाइम ऍक्च्युअल कुठला डिफेक्ट फाइंड आउट होईल हे आपण प्रेडिक्ट करू शकत नाही. जर त्यावेळी एखादा डिफेक्ट फाइंड आउट झाला सो अर्ली स्टेजेस मध्ये जे काय केलेलं आहे ते थोडंफार चेंज करावं लागतं. सो इट रिक्वायर्स time as well as it increase the cost. Okay. So these are the two methods of the testing: static testing and the dynamic testing. Okay. The static testing are nothing but what? Static testing हे तुमचं एखादं ऍप्लिकेशन एक्झिक्यूट न करता काही गोष्टी ज्या आहेत त्या स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये टेस्ट होतात. फॉर एक्झाम्पल documents, designs, databases, plans, strategies, requirements,
software requirements, hardware requirements and all that one. हे सगळं स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये आपण टेस्ट करू शकतो. ओके, ते करण्यासाठी टेक्निक्स यूज केले जातात. तर रिव्ह्यूज, वॉकथ्रूज, इन्स्पेक्शन, these are the examples of the static one. Verification is comes under the static testing. डायनॅमिक टेस्टिंग मध्ये आपण ऍट ऍक्च्युअल सॉफ्टवेअर तुमचं एक्झिक्यूट करून बग फाइंड आउट करतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादा ऍप्लिकेशन रन करून त्याला इनपुट प्रोव्हाइड करावं लागेल आणि ॲज पर एक्सपेक्टेड रिझल्ट, ऍक्च्युअल रिझल्ट येतो का नाही आणि त्यात डिफेक्ट आहेत की नाही हे त्यात टेस्ट केलं जातं. त्यासाठी पहिल्यांदा तुम्हाला ऍटलिस्ट सॉफ्टवेअरचं मॉड्यूल किंवा मॉड्यूल्स किंवा पूर्ण सॉफ्टवेअर तुमचं तयार होणं गरजेचं असणार आहे. डायनॅमिक टाइमला, रन टाइमला, एक्झिक्युशन टाइमला इनपुट्स देऊन तुम्ही आपण चेक करतो whether there is any defect in the software or not. Okay. The unit testing, integration testing, software system testing, acceptance testing is an example of the dynamic testing. Okay. Also, dynamic testing comes under the validation. Okay. So we'll stop here. We'll see the box approaches in the software testing. That is what is my black box and white box testing in next session. Okay. Thank you.